ओम शांति 19 ଜାନୁଆରୀ 2025 प्रातः मुरली पुनरावृत्ति 30 नवेम्बर 2003 अव्यक्त बापदादा मुरलीर सारांश चारोटी जाक विषय रे अनुभवर अधिकारी होई समस्या गुड़ी को समाधान स्वरूप परिवर्तन कर। चारोटी जाक विषय रे अनुभवर अधिकारी होई समस्या गुड़ी को समाधान स्वरूप परिवर्तन कर। आज ब्राह्मण संसार रचयिता निजर चारिआडर ब्राह्मण पिला मानकु देखुछंती। यही ब्राह्मण संसार छोटिया हेले मध्य अति श्रेष्ठ एवं अति प्रिय संसार अटे। यही ब्राह्मण संसार सारा विश्वर विशेष आत्मा मानकर संसार। प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा कोटिक भितरे केही 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 भितरे मध्य केही अटंती। काहींकि ना निजर सत्य पिता को जानी तांकर संपत्तिर अधिकारी होई जाइछंती। जेपरी बाबा उच्चरु उच्च अटंती सेहीपरि बाबा को चिन्ही तांकर संतान होइथिबा आत्मा माने मध्य विशेष आत्मा अटंती। प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा जन्म नेबा मात्र के स्वयं भाग्य विधाता पिता तार मस्तकरे श्रेष्ठ भाग्यर रेखा टाणी देइछंती। एभली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा अट। तेबे तुमे माने मध्य निजको यही भली भाग्यवान मने करुछ त? एते श्रेष्ठ आत्मिक निशार अनुभव हेउछि त? प्रत्येक ब्राह्मण आत्मार दिल को दिलाराम बाबा निजर दिलर दुलार अर्थात निबिड़ स्नेह देउछंती। यही परमात्मा स्नेह सारा कल्प भितरे केवल जनक द्वारा एवं यही गोटिए समय रे ही प्राप्त होइथाए। यही भली आत्मिक निशा सर्वदा प्रत्येक कर्म रे रहुछि त? काहींकि ना तुमे माने विश्व को चैलेंज करुछ जे आमे कर्मयोगी जीवनधारी विशेष आत्मा अटू। केवल जोग लगाउथिबा जोगी नुहे, जोगी जीवनधारी अट। जीवन सदा कालर होइथाए, स्वाभाविक एवं निरंतर मध्य होइथाए। 8 घंटार बा 6 घंटार जोगी जीवनधारी नुहे। जोग अर्थात परमात्मा को मने पकाइबा त ब्राह्मण जीवनर लक्ष्य ही अटे। तेणु निजर जीवनर लक्ष्य स्वतः ही मने रही थाए एवं जेपरी लक्ष्य सेहीपरी लक्षण स्वतः ही आसी थाए। एबे बाप दादा प्रत्येक ब्राह्मण आत्मार मस्तकरे चमकुथिबा भाग्यर तारका को देखुछंती। बाप दादा सर्वदा प्रत्येक संतान को श्रेष्ठ समानधारी एवं स्वराज्यधारी रूप रे ही देखुछंती। तेणु तुमे माने मध्य निजको समानधारी एवं स्वराज्यधारी आत्मा अटे एभली अनुभव करुछ त? जदि गोटिए सेकेंड रे स्मृति रे आनिब जे मु समानधारी आत्मा अटे, तेबे गोटिए सेकेंड भितरे सोमानर केते बड़ तालिका तुम सम्मुख को आसीजिब। एबे भी निजर सोमान गुड़िकर तालिका स्मृति रे आसीगलानी ना? तालिका तो लंबा अटे ना? तेबे सोमान अभिमान को समाप्त कर दिए। काहींकि ना सोमानर अर्थ हैला श्रेष्ठ अभिमान। तेणु श्रेष्ठ अभिमान भिन्न भिन्न अशुद्ध अभिमान को समाप्त कर देई थाए। जेपरी लाइटर स्विच ऑन करिबा मात्र के गोटिए सेकेंड भितरे अंधकार दूर हो जाए। ताकू तड़ीबाकू पड़ी न थाए किंबा कौनसी मेहनत करिबाकू पड़ी न थाए। स्विच ऑन करिबा मात्र के अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाए। सेहीपरि सोमानर स्विच ऑन करिबा द्वारा भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त करिबार मेहनत करिबाकू पड़ी न थाए। बाप दादा पिला मानकर एक खेल मध्य देखुछंती। सोमान को दिल भितरे वर्णना मध्य करुछंती। मु बाप दादांकर दिल तखत नसिनी अर्थात हृदय सिंहासन अधिकारी अटे। वर्णना मध्य करुछंती, मनरे मध्य भाबुछंती, किंतु अनुभवर आसन उपरे बसुनाहंती। कारण जहा भाबुच ताहा अनुभव हेबा जरूरी अटे। काहींकि ना सबुठारु श्रेष्ठ अथॉरिटी बा अधिकारी पणिया हेला अनुभवर अथॉरिटी हेबा। तेणु बाप दादा देखुछंती पिला माने बहुत भल भाबरे सुनुछंती एवं विचार मध्य करुछंती। किंतु सुनिबा एवं भाबिबा अलगा कथा।
କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଥରିଟି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଅନ୍ତର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାର ମସ୍ତିରେ ବହୁତ ମସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାବୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାନର ଅନୁଭବୀ। ଏହି ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମିକ ନିଶା ଚଢ଼ିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ଶୁଣିଥିବା କଥା ବା ଭାବିଥିବା କଥା ଭୁଲି ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବୀର ଅଥରିଟି କେବେ ବି କମ୍ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଣିଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣୁଛ ତାର ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୁଅ। ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କଥାକୁ ଯଦି ହଜାରେ ଲୋକ ଭୁଲାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବା ଲିଭାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ବି ତାହା ଲିଭିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ ମୁଁ ଅମୁକ ଅଟେ, ଏହା କେତେ ପକ୍କା ହୋଇଯାଉଛି। କେବେ ନିଜର ଦେହର ନାମ ଭୁଲି ହୋଇଯାଉଛି କି? କେହି ଯଦି ତୁମକୁ କହିବ ତୁମେ ଅମୁକ ନୁହେଁ ଅମୁକ ଅଟ, ତେବେ ତୁମେ ମାନିବ କି? ସେହିପରି ତାଲିକାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମାନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୋମାନ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବି ଭୁଲି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମେହନତ କରିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆସିଯାଉଛି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆଉ ମେହନତ, କାରଣ ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହେବାର କମି। ଯେବେ କି ଦେହ ଅଭିମାନର ଅନୁଭବ ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ତ କର୍ମର ଯୋଗୀ ଜୀବନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯୋଗୀ ଜୀବନର ଅନୁଭବ କିପରି ଭୁଲିପାରିବ? ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ଅନୁଭବୀ ଅଟେ ତ? ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣିବା ବା ଶୁଣାଇବା ତ ସହଜ କଥା, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣିପାରିଲ, ତେବେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ବାଲା ହେବ। କାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଯୋଗୀ ସ୍ୱରୂପର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ଧାରଣା ସ୍ୱରୂପର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣର ଧାରଣା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେବାର ଅନୁଭବୀ ମୂରତ। ସେବାଧାରୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିରନ୍ତର ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ସେବାଧାରୀ। ଚାହେଁ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସେବା, ଚାହେଁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା, ଚାହେଁ କର୍ମଣା ଦ୍ୱାରା ସେବା, ଚାହେଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେବା ହୋଇଚାଲିଥିବ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଚାରୋଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପ ହେବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚେକ୍ କର, ମୁଁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହେଲେଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣର ଅନୁଭବୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବୀ। ଏମିତି ବି କଥାରେ ଅଛି, ଅନୁଭବ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ଆତ୍ମାର ଅନୁଭବ ଯେପରି ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ତାକୁ ନିଜର ଅନୁଭବର ଅଥରିଟି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାଏ। ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ସମୟର ସମୀପତା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖେଇ ଆସିବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ସମୀପତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ କରାଉ। ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆସିବା ଏବଂ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ମେହନତ କରିଆସିଲ। ଏବେ ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ସମାନଧାରୀ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାରଣ ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ କିଛି କରିଦେଇ ପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଆଡ଼ୁ ପିଲାମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଗ୍ରୁପରେ ନିଜର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ଗ୍ରୁପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ମାତାମାନେ, କୁମାରୀମାନେ, ଟିଚରମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଅ। ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୁପରେ ମାତାମାନେ ଅଧିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରୁପରେ
ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ନିଶା ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟର ଗାୟନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତାହା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ପାଣ୍ଡବ ମାତ୍ର 5 ଜଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ନିଶା ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆଧାରରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଗାୟନ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ପାଣ୍ଡବ ଅଟ ତ? ଆଚ୍ଛା, ନିଶା ଅଛି ତ? ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ପାଣ୍ଡବ ଅଟୁ, ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ପତିଙ୍କୁ ତ କେବେ ବି ଭୁଲି ଯାଉନଥିବେ। କ'ଣ କେବେ କେବେ ଭୁଲି ଯାଉଛ କି? ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବପତି, ପାଣ୍ଡବମାନେ କେବେ ବି ପାଣ୍ଡବପତିଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ନିଶା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ପାଣ୍ଡବପତିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟୁ। ସ୍ମାରକୀ ହିସାବରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଉପାଧି ହେଲା ବିଜୟୀ ପାଣ୍ଡବ। ତେବେ ଏହିଭଳି ପାଣ୍ଡବ ଅଟ ତ? ଆମେ ବିଜୟୀ ପାଣ୍ଡବ, କେବଳ ପାଣ୍ଡବ ନୁହେଁ, ବିଜୟୀ ପାଣ୍ଡବ। ବିଜୟର ଅବିନାଶୀ ତିଳକ ମସ୍ତକରେ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ମାତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ନିଶା ରହୁଛି? ମାତାମାନେ ନିଶାର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଆ ନା? କାହିଁକି ନା ଅଧାକଳ୍ପ ଭିତରେ ମାତାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପଦବୀ ବା ସମ୍ମାନ ମିଳିନାହିଁ। ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ମିଳୁଛି। ସବୁ ବିଭାଗରେ ତୁମେ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରେ ଏବେ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ମିଳୁଛି। ଏଭଳି କୌଣସି ବର୍ଗ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ମାତାମାନେ ନଥିବେ। ଏହା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପଦବୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ମାତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି, ବାବା ଆମର ଅଟନ୍ତି। ମେରା ବାବା ଶବ୍ଦ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି ତ? ନିଶା ଅଛି ତ? ମାତାମାନେ ହାତ ହଲାଉଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର କରି ନେଇଛ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଯାଦୁକର ତ ମାତାମାନେ ହେଲେ ନା? ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାହେ ମାତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପାଣ୍ଡବ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହପୂର୍ବକ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ତ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କେଉଁ ବିଶେଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଅଟେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେତେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁଦା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଖୁଦା ଦୋସ୍ତର ଏକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜର କରିପାରିବ। ଏହିଭଳି ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ରସର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ମୋର, ଏବଂ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୋର। ଏବେ ମଧୁବନର ଶୋଭା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଚାହେ ଯେତେ ବି ଦୂରରେ ବସି ଶୁଣୁଥାଅ ବା ଦେଖୁଥାଅ, କିନ୍ତୁ ମଧୁବନର ଶୋଭା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଭବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ମଧୁବନରେ ବାପଦାଦା ମିଳନ ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ଯଦି ଏହାର ତାଲିକା ବାହାର କରିବ, ତେବେ କେତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ସହଜ ଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ଯୋଗ ଲାଗି ରହୁଛି। ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯଦି କେହି ମଧୁବନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି, ତେବେ ମଧୁବନର ବାତାବରଣ, ମଧୁବନର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସହଜ ଯୋଗୀ ସ୍ୱତଃ ଯୋଗୀ କରିଦେଉଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ମଧୁବନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ କାମ ରହୁଛି। କେହି କେହି ସେବାଧାରୀ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧୁବନରେ ଆଉ କ'ଣ କାମ ଅଛି? କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କି? ଖାଅ, ପିଅ, ମଉଜ କର, ପାଠ ପଢ଼। ତେଣୁ ମଧୁବନ ହିଁ ଅଟେ। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି ମୁରଲୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବସି ଶୁଣିବା ଏବଂ ମଧୁବନକୁ ଆସିବା, ଏଥିରେ ରାତି ଦିନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ବାପଦାଦା ତ ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଥିବା, ଶୁଣୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେକ ପିଲା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି।
ନ ଆସିପାରିବା ଠାରୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଅଟେ ନା? କିନ୍ତୁ ଭଲରୁ ଭଲ ହେଉଛି ମଧୁବନ ପ୍ରିୟ ଘରକୁ ଆସିବା। କ'ଣ ମଧୁବନକୁ ଆସିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ସେଠାରେ ବସି ମୁରଲି ଶୁଣିନେଲେ ଚଳିବ। କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସେଠାରେ ବି ତ ସେହି ମୁରଲି ଶୁଣୁଛ ନା? ଏଠାରେ ବି ପଛରେ ବସିଥିଲେ ଟିଭି ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମଧୁବନକୁ ଆସିବା ହିଁ ଭଲ ଅଟେ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ବି ଦେଖ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କ'ଣ ଗାୟନ ଅଛି? ମଧୁବନରେ ମୁରଲି ବାଜେ। ଏହା ତ ନାହିଁ ଯେ ଲଣ୍ଡନରେ ବାଜେ। ଯେଉଁଠାରେ ବି ରହୁଥାଅ ନା କାହିଁକି, ମଧୁବନର ମହିମାକୁ ଜାଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ମହାନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯୋଗୀ ଜୀବନର, ଜ୍ଞାନୀ ଜୀବନର ତଥା ଧାରଣା ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଏହି ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ବାପଦାଦା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା ପୁରା ସିଜିନରେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ। କେବଳ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି ହୋଇଯିବ ତାହା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କେବେ ବି କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ନାହିଁ ଯେ କେବେ ହେବ, ବର୍ଷକ ପରେ ହେବ କି ମାସକ ପରେ ହେବ। ଅଚାନକ କେତେବେଳେ ବି କ'ଣ ବି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସ୍ମୃତି ରୂପୀ ସୁଇଚକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରି ଏବଂ ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ସୁଇଚ୍ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଢିଲା ଥିବ ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସ୍ୱମାନର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥିତିର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଅନୁଭବ କରିଚାଲ। ଅନୁଭବର ସାଗରରେ ସମାହିତ ହୋଇଯାଅ। କାହିଁକି ନା ଅନୁଭବର ଅଥରିଟିକୁ କୌଣସି ବି ଅଥରିଟି ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ କ'ଣ କରିବ? ବାପଦାଦା ସଂକେତ ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହ ନାହିଁ, କେବେ କେବେ ମଧ୍ୟ କୁହ ନାହିଁ, ଏବେ କର। ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସ୍ମୃତିର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିପାରିବ? ଯେପରି ବି ବାତାବରଣ ହୋଇଥାଉ, ଯେପରି ବି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସ୍ମୃତିର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କର। ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କର। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିବ, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ଭାବିବା ବାଲା ପାସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ ବାଲା ପାସ୍ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ପରମଧାମ ନିବାସୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଏହି ସ୍ମୃତିର ସୁଇଚକୁ ଅନ୍ କର। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ସ୍ମୃତି ନ ରହୁ, ବୁଦ୍ଧିରେ କୌଣସି ହଲଚଲ ନ ରହୁ, ଅଚଳ ସ୍ଥିତି। ଆଚ୍ଛା, ଡ୍ରିଲ୍। ଚାରିଆଡ଼ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମାନଧାରୀ ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଅନୁଭବରେ ଆଣୁଥିବା, ସର୍ବଦା ଯୋଗୀ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ବିଶେଷ ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ମୃତିରେ ରଖୁଥିବା କୋଟିକ ଭିତରେ କେହିଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଦାଦିଜୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆଣିବାର ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛ। ଏବେ ତ କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। କୋଟି କୋଟି କ'ଣ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ମିଳିବାର ଅଛି। ଅହୋ ପ୍ରଭୁ ତ କହିବେ ନା? ଅହୋ ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଦାଦୀମାନଙ୍କୁ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା। ମଧୁବନକୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ। ସହଯୋଗୀ ଗ୍ରୁପ ମିଳିଛି ନା? ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ବିଶେଷତା ରହିଛି। ପୁଣି ବି ଆଦିରତ୍ନ ଦାଦୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଚାହେ ଯେତେ ବି ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଯାଉ, ନୂଆ ନୂଆ ଟିଚରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି ଆଦିରତ୍ନମାନଙ୍କର ପାଳନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ।
ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରୁପଟି ବହୁତ ଭଲ। ବରଦାନ ବିଘ୍ନ ପ୍ରୁଫ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଘ୍ନର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ଚମକଦାର ଫରିସ୍ତା ପୋଷାକ ଧାରଣ କରୁଥିବା ସଦା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବିଘ୍ନ ପ୍ରୁଫ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଘ୍ନର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ଚମକଦାର ଫରିସ୍ତା ପୋଷାକ ଧାରଣ କରୁଥିବା ସଦା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନକୁ ବିଦାୟ ଦିଅ ଏବଂ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପର ମାତ୍ରା ଲଗାଇ ନିଜ ଭିତରେ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଜମା କର। ସର୍ବଦା ବିଘ୍ନ ପ୍ରୁଫ୍ ଚମକିଲା ଫରିସ୍ତା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥାଅ। ମାଟିର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ସର୍ବଗୁଣର ଗହଣାରେ ସଜେଇ ହୋଇ ରୁହ। ସର୍ବଦା ଅଷ୍ଟଶକ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରୁହ ଏବଂ ପଦ୍ମଫୁଲ ଆସନ ଉପରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନର ପାଦ ରଖ। ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ପୂରା ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବ ତେବେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ନମ୍ବର ଆସିଯିବ। ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ପୂରା ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବ ତେବେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ନମ୍ବର ଆସିଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। 19 ନମ୍ବର ଯେପରି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲାଣି ସେହିପରି ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ବାଣୀର ସେବା ସହିତ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବ ତେବେ ତୁମକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ତାହା ଜମା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେବା ସଫଳତା ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ସୂଚନା ଆଜି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ତୃତୀୟ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଠାରୁ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସକାଶ ଦେବାର ବିଶେଷ ସେବା କରିବେ। ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ମସ୍ତକରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ବାହାରି ମୋର ଭ୍ରୁକୁଟି ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମୋଠାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୂପୀ ଗ୍ଲୋବ୍ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।